आमे जहाँ किछि भी करूछंती एथिरे आमर पूर्वजन्मर संस्कार बहुत भूमिका निर्वाह करिता है। ये देखुना ये जो कैवर्तजी महाराज से पूर्वजन्म रे क्षीर सागर रे एक कश्यप होई जीवन यापन करुले। थरे तांका मन को आसिला जे क्षीरसागर रे प्रभु मोर शयनरत अछंती, मु ए क्षीरसागर रे गोटे कश्यप, मु एते दिन एठी रहिला परे मध्य जदि प्रभुंकर चरण स्पर्श न करि पारिली ताहाले लाभ कौन। तेणु मते जाई प्रभुंकर चरण को स्पर्श करबाक पड़िबो, चरण बंधन करबाक पड़िबो। एभली भावरे विचार मनरे आनी कैवर्तजी महाराज जो पूर्वजन्म कश्यप थिले से धीरे 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 जाइछंती प्रभुंक पाखको। प्रभु सेतळे अनंत शयन रे अछंती, क्षीरसागर रे शयन करचंती। गोड़ बाहर को बाहरी पाद प्रभुंकर, शेषनाग अछंती। यही समय धीरे 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 कश्यप वेशरे कश्यप रूपी आमर जो कैवर्तजी महाराज पूर्वजन्म जो कैवर्त थिले कौन कश्यप, से आगे आग को एकदम पाखक चली जाते हठात नजर पड़ जाइए माँ माँ से कौन कर पदमर्दन करुँच भगवान विष्णुकर। माँ अनैचंती शेषनाग को एवं शेषनाग सांगे सांगे कौन करचंती एभली एक फुकार मारिचंती से फुकार डर रे भयभीत होई ये कश्यप सबुदिन पाई क्षीरसागर भितर पशि जाइचंती। मनरे अनेक थर भाविचंती आउ थरे चेष्टा कले हुंता, किंतु ए भय कारणरू आउ से प्रभुंक पाखक आसी पारि नांती। शयने स्वपने जागरणे से गोटे चिंतनाक मनरे थाए जे मते एभली एक डरुआ प्रजाति रे जन्मग्रहण करेले भगवान, जहाँ द्वारा कि मो प्रभुंक चरण स्पर्श करने को जाइपारु नहीं, कारण मु आ मो प्रभुंक मध्यरे ये शेषनाग अच्छी। ठीक अच्छी, जदि ए जन्म रे मु प्रभुंकर दर्शन न पाइली निश्चित भाव रे आग जन्म रे मु निश्चित भाव रे प्रभुंकर चरणामृत पान करी। एणे माँ लक्ष्मी जितेबले भगवान विष्णुकर निद भांगी कहते आपन जानी गोटे कश्यप मो पाखक आसूला आपण पाखक आपण पाद छुईबा को साहस करथिला, किंतु शेषनाग एमती फुकार देले जाइए आ जीवन रे केबे फेरिबार साहस करिवो नहीं। प्रभु हसीदेले। लक्ष्मी पचारे हसिल कहीं हसिले कहीं। प्रभु कहले तुमे सिना तांको विदा करदेल, किंतु मु तांको कथा देली आगामी जन्म रे तांको नुह तांको समस्त परिवार तांकर पूर्वपुरुष समस्त को मु उद्धार करी बोली। आज से कश्यप कैवर्त होई जन्मग्रहण करिचंती एवं कैवर्तजी महाराज बहुत प्लानिंग सहित मझिरे अच्छी कौटी ना नहीं नदी मझिरे अच्छी। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण एवं माँ सीता को नहीं आसी पहुँची जाइछंती गंगा नदी कूल रे। जितेबाला लक्ष्मण पाखे अच्छी कौन आवश्यकता थिला प्रभु श्रीरामचंद्रकर ये ना नेबापाई कैवर्त को कहवा। जितेबाला सान कई थाए सानर काम हो छोट छोट काम करदे, किंतु प्रभु सेमती करने को देना। तार कारण हूँ प्रभु राम जानी थे जे आज भक्त कैवर्त ना नहीं आसब ना। प्रभु राम निज भाई लक्ष्मणकर रागी स्वभाव को जानती। भाई तंकर सर्ट टेम्पर्ड लोक ना ना मागिबे कैवर्त को, कैवर्त ना आणबनी उठाइबे बाण
ମାରିଦେବେ କୈବର୍ତ୍ତକୁ, ଅକାରଣରେ ଭକ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଆଜି କୈବର୍ତ୍ତକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। କାହାରିଠାରୁ ବି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବାକୁ ହୁଏ ତାହା କିପରି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଣେ କୈବର୍ତ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି ଗୋଟେ ବର ମାଗିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ବର? ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ନିଷାଦ ରାଜ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଭୟ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ନାଉରୀ ନା ନେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ନଯାଏ। ନିଷାଦ ରାଜ ପଚାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ନା, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇ ବାଟେ ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେବେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ନଦୀ ପାର କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାନିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କେହି ବି ନାବିକ ଆଜି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼ା ସାଇଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାବିକ ନାହାନ୍ତି। କୈବର୍ତ୍ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। କୈବର୍ତ୍ତ ନାଁକୁ ପାଖରେ ନ ରଖି ମଝିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାବିଛନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତ ଯେ ନଦୀ, ଯଦି ନାଁକୁ ମୁଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ରଖିବି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସିଧା ଆସି ଚଢ଼ିଯିବେ ଏବଂ କହିବେ ଚଲା ନା ଚଲା, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବି? ମନା କରିପାରିବିନି ନା। ସେଥିପାଇଁ ନାଁକୁ ମଝି ନଈରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୈବର୍ତ୍ତ ଏଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗମନକୁ, ବାରମ୍ବାର ଅନାଉଛନ୍ତି। କୈବର୍ତ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ନାଁ ମାଗିବେ, ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବେ। ଯଦି ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ନ ହୋଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ନାଁ ମାଗିବେନି, ଆଦେଶ ଦେବେ, ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ମାଗିବାର ଶୈଳୀ କୈବର୍ତ୍ତର ସମସ୍ତ ଭ୍ରମକୁ ଦୂର କରିଦେଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ହେ କୈବର୍ତ୍ତ, ଦୟାକରି ନା ଟିକେ କୂଳକୁ ଆଣ। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ମୁଁ ନା କୂଳକୁ ନେବିନି। ଏ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମାଗି ନାଓ ନା କେବଟ ଆନା, କହି ତୁମ୍ହାରି ମରମ ମେ ଜାନା। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମରମ ଜାଣିଛି। କ'ଣ ସେ ମରମ? ଯେ ପ୍ରଥମ ମରମଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, କେମିତି? ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଗିବା ଶୈଳୀରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନାଁ ଚଲାଇଲିଣି। ଯିଏ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କ ମାଗିବା ଶୈଳୀ ସବୁ ଅଲଗା, କି ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ମୋତେ ନାଁ ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏ ନାଁ ନେଇ ଆ ଏଠିକି, ନାଁ ନେଇକି ଆସ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ଆଜି ଆପଣ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ନାଁ ମାଗି ଆପଣ ମୋତେ ବଡ଼ କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟକୁ ବଡ଼ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ନଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମରମଟି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମରମ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାରରେ ଚାରିପାଦ ଭୂମି ମାଗି ଗୋଟେ ପାଦ ବାକି ଥାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁରକୁ ନିଜର କରି ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆଜି ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଭୁ, ନା, ମୋଟେ ନୁହେଁ। ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଅନାଥ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ପାରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଓ ନାଁକୁ ଆଳ କରି ମୋ ପରି କୈବର୍ତ୍ତକୁ ଚରଣାମୃତ ଦେଇ ପାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ଭଗବାନ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ମରମଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେଣୁ ସାଧାରଣ ପାଦରେଣୁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆଗରୁ କେଉଁ ପଥରରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଥିଲେ ନା?
ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଭାଇକୁ ସାଧାରଣ ଭାବନି। ଭାଇ ଯେମିତି ସେ ପଥର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପଥର ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କୈବର୍ତ୍ତ ପଚାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ପଥର ଟାଣ ନା କାଠ ଟାଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ପଥର। ତାପରେ କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ପଥର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଏ କାଠର ନା ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ କେତେ ଯେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଏ ଚରଣ ଧୂଳି ଲାଗେ କି ନ ଲାଗେ, ମୋ ନା ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏ ନା ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରେ 10-12ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ନା ହେଉଛି ଆମର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ। ନା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମୋ ପିଲା ଭୋକରେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ପାଦ ଆଗେ ଧୁଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିବୁଟି ସଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରଣୁ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ସେ ପାଦରଣୀକୁ ଧୋଇଦିଏ। ତାପରେ ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରି କରିଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହାତକୁ ନେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜି ଫେଲ୍। ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ କୈବର୍ତ୍ତକୁ। କୈବର୍ତ୍ତ ମନା କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ମାଗିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ମୋତେ ମନା କରିଥାନ୍ତା ତ ତା ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା କରିଥାନ୍ତ ବୋଲି ତ ମୁଁ ନିଜେ ନାଁ ମାଗିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଇଏ ମୋର ଭକ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହିଁ, ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଭକ୍ତ କହି ପାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାମଜୀ ପଚାରିଲେ, କିଏ ମାନୁନି ମୋ କଥାକୁ? କିଏ ମୋ କଥା ମାନୁନି ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ? ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ କହିଲେ, ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳୁ ଆପଣ ସୁମନ୍ତକୁ କହିଲେଣି ତୁମେ ରଥ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ରଥ ସହ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବାକୁ, ଏ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣେ ସୁମନ୍ତକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯା, ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର? ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭଗବାନ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଇଲ। ବନବାସ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ। ତୁମକୁ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ରାମ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ନା ଯେ ମୋ ସହ ବନକୁ ଆସ ନାହିଁ ବୋଲି? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ନ ମାନି 2 ଜଣ ଯାକ ବାହାରିଲ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ଯାତ୍ରାର ଦଶା ଠିକ୍ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ। ଯିଏ ମୋର ଭେଟ ହେବ, ସିଏ ମୋ କଥାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ କୈବର୍ତ୍ତ, ଭାଇଙ୍କ ପାଦ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଘଟଣା ମାତ୍ର ଥରଟିଏ ଘଟିଥିଲା। ଭାଇ ତାପରେ ଅନେକ ପଥର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ପଥର ସବୁ ତ କେବେ ନାରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ସେ ବାବଦରେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ, ମୁଁ ଅପାଠୁଆ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ରାମଜୀଙ୍କ ପାଦ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ବାଜିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ରାମଜୀ ଯେଉଁ ପଥର ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏ ପଥରଟି କ'ଣ? ସେଇ ପଥର ହିଁ ପାଦ ବାଜିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରାମ ନିଜେ ମୋ ନାଁ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାଗିଛନ୍ତି ନାଁକୁ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ମୋ ନାଁ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି, ତ ମୋ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ରହିଛି। ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଭଗବାନ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। କୈବର୍ତ୍ତ କହୁଛି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ନା ଚାଲିଲେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ମୋର ପରିବାର ଚଲେ। ନା ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ପୂଜାପାଠ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଜାତିରେ କୈବର୍ତ୍ତ, ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ନା ମୋର ସାହା,
ନା ମୋର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅଟେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ। ଏ ନା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନା କିଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ଏ ନା ହେଉଛି ମୋର ସବୁକିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ବାଜିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାତିରେ କୈବର୍ତ୍ତ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବ, କହିବ ତୁମେ ଅଛୁଆଁ, ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ଗଣ୍ଡେ ଠିକ୍ ସେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ କ'ଣ ବା ମୁଁ କହିବି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ କହିଦେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ବାଜି ନାଟି ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ସିଧା କଥା କହିବ ତୁମେ ନା ବିକିଛ, ନା ବିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛ, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଠୁ କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ସେତେବେଳୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ବୁଝାଇବାରେ ଦକ୍ଷତା ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହଜ, ମାତ୍ର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ନା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ ଦୁନିଆରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧୌତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଅଛି। କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଘାଟ ଅଛି, ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେପଟେ ଯାଇପାରିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ନେଇ ସେପଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଚାଲିଯିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଦିନରେ କାହିଁକି ନୁହଁ? ଦିନରେ କାହିଁକି ଦେଖେଇବନି ତମେ? କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ ସେ ଜାଗାର ଭେଦ ଦିନରେ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଯିବେ। ମୋ ବେପାର ଠପ୍ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ବାଟେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ କିଏ କାହିଁ ବସିବ? ତେଣୁ ମୁଁ ବେପାର ଘାଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ହେଲା ଆପଣ ପାଦ ଧୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଯଦି ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଖାଲି ଇସାରା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବ। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନୀରବତା ଦେଖି କୈବର୍ତ୍ତ ନାଟକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ କହୁଛି ପାଦ ଧୋଇଦେବି ବୋଲି ଆପଣ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ପାଦ ଧୋଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ଯାତ୍ରୀ ଦେଖିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଯାତ୍ରୀ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ନା ମାଗିଦେଇ ପୁରା ଚୁପ୍, ପାଟିରୁ କଥା ବି ବାହାରୁନି। ପାଦ ନ ଧୋଇଲେ ମୋର ତ ଭଲ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ କେମିତି? କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା ପାଦ ନ ଧୋଇଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବେନି ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ନାଁ ଧରି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବି ନାଁରେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନଭରି ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲୁଥିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେପଟକୁ ଯିବାର ଅଛି ରଘୁନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ହେ କୈବର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଦ ଧୁଅ, ମୋତେ ଆର ପରିକି ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କୈବର୍ତ୍ତ ଭାବିଲା ରାମ ତଥାପି ଚୁପ୍ କାହିଁକି? କୈବର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ରାମଜୀ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପକେଟ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ଗରିବୀ କାହାଣୀ କହିସାରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ। ମୋ ଗରିବୀ କାହାଣୀ ଶୁଣି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କି ଯେ ପେଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୈବର୍ତ୍ତ ନାଁ ରଖିଛି ଏ ନଦୀରେ, ନା ପାରିକରି ତା ପରିବାର ଚଳାଉଛି, ସେ ନାଁରେ ମୁଁ ତ ଫକଡ଼ ରାମ ଗିରିଧାରୀ କିପରି ସେ ନାଁରେ ବସିବି? ପ୍ରଭୁ ମନକୁ ଏକଥା ଭାବି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ମୋତେ ନା ମାଗୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି ପାରି କରିଦେବା କଥା? ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍କୋଚି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଚିନ୍ତା କରିଛି କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ସଙ୍କୋଚ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି, ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇବି, ଆରପଟେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବି,
ହେଲେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମାଗିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି କିଛି ବି ମାଗିବି ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର କାଢ଼ି କହିଲେ, ହେ କୈବର୍ତ୍ତ, ତୁମର ତ ଭାରି ସାହସ। ମୋ ଭାଇ ଓ ବାପାଙ୍କର ରାଣ ଖାଉଛ। ଦେଖ ଏ ସରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ଏହା କହି ସର କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୈବର୍ତ୍ତ ଅନାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ। ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଅତୀତର ସେ କଥା, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସେ ସ୍ମୃତିକୁ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ନାଗ, ଯାହାଙ୍କର ଫୁଙ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଓ ମୋ ଭିତରେ ଏ ଥିଲେ। ଆଜି ବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଓ ମୋ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ସାଜି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଆଉ କଛୁଆ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ କଶ୍ୟପ ହେଇନାହିଁ, ଭୟାଳୁ ହେଇନାହିଁ। ଜୀବନ ଗଲେ ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧୋଇବା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ, କେବେ ମନରୁ ପୋଛି ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସି ଉଠିଛି କିଏ? କୈବର୍ତ୍ତଜୀ ମହାରାଜ। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତୁମେ ମାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ମରିବି। ୟାଠୁ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ମଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇଆ? ପଇଲେ ପଡ଼ିବି ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ। ମଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଥିବ, ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ, ପାଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଥିବ, ମୁଁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ୁଥିବି। ଆଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଏହାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ, କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଜୋରେ କାନ୍ଦିବ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀରରେ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ମର ଶରୀରକୁ ସଂସ୍କାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇଆ, ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କିଏ ଅଛି ତମେ କୁହ ତ? ମୋତେ ସର ମାର, ମୋତେ ସର ଚଳାଅ, ତଥାପି ମୁଁ ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମୁକ୍ତିକୁ ତମେ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ କୈବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମରିବା ନିକଟରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, କୈବର୍ତ୍ତ ତୁମେ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହା କହି ସରକୁ ତୃଣୀରେ ରଖିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଏଭଳି କଥାମାନ କାହିଁକି କହୁଛି? ୟାର କାରଣ ହେଲା, ସୁମନ୍ତକୁ ବିଦା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁଳ ମୁଖକୁ ଦେଖି କୈବର୍ତ୍ତ ଭାବିଛି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସିନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ହସାଇ ମୁଁ ଆଦୌ ଏ ଜାଗାରୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୈବର୍ତ୍ତର ଏ ପ୍ରକାର ସଂଳାପ ଚାଲିଛି। କୈବର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ମଳ କଥା, ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି ଓ ରୋକଠୋକ କଥା ଶୁଣି ଶେଷରେ ଭଗବାନ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବାକୁ କୈବର୍ତ୍ତକୁ କହିଲେ। କୈବର୍ତ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁପା କହିଲେ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ, ତମେ ନ ଧୋଇ ପାଦ ତଳେ ବସି ଏମିତି ମୁହଁକୁ ନିରୀକ୍ଷି ଅନେଇଛ କ'ଣ? କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ, ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ବିଧି ହେଲା, ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିବ, ପିଲାମାନେ ଥିବେ ପାଖରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ପାଦକୁ ଭକ୍ତିରେ ଧୋଇବାକୁ ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କୁହାଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଘରେ, ମୁଁ କି ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବି? କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଆଦେଶ କଲେ ମୁଁ ଘରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ରାମ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମ ଆଖିରେ ଇସାରା କରିଦେଲେ କାହାକୁ? ଏ କୈବର୍ତ୍ତକୁ। ମୁହଁରେ ମନା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ, ଇସାରା କରିଦେଲେ କାହାକୁ? କୈବର୍ତ୍ତକୁ। ଏବଂ କୈବର୍ତ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଯିଏ ଗୋରା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜମା ଯିବନି,
ସେ ଭାରି କ୍ରୋଧୀ, କଥା କଥାକେ ସହର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ବହୁତ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ବସିଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ଏ ଘେରାବନ୍ଦୀ କ'ଣ ପାଇଁ? କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବିଳମ୍ବ କରି ସାରିଲିଣି। ପ୍ରଭୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଘେରିକି ବସିଲେ ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟରା ଧରି କୈବର୍ତ୍ତ ଆସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗିଲେ, କହିଲେ, ହେ କୈବର୍ତ୍ତ, ଏତେ ଛୋଟ କଟରାରେ ତୁମେ କି ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବ? କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଛୋଟ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ। ଆପଣ ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଛୋଟ କଟରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଗିବ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ କଟରାରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆଣି କୈବର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ, ଧୋଇଲେ। କିଏ କୈବର୍ତ୍ତ ବାମ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଟରା ପାଣି ଆଣିଲେ, ବାମ ପାଦ ଧୋଇଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖିଦେଲେ, ଧୂଳି ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ ବାମ ପାଦକୁ ମୋ ଗାମୁଛାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଗାମୁଛା ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ବାମ ଗୋଡ଼ ଗାମୁଛା ରଖିଲେ। ଏହାପରେ କୈବର୍ତ୍ତ ତୃତୀୟ ଥର କଟରା ପାଣି ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ଧୋଇ ଗୋଡ଼କୁ ଗାମୁଛା ଉପରେ ରଖିଲେ। ଏଇ 3 ଥର ପାଦ ଧୌତ କରି ଯେଉଁ ଚରଣୋଦକ ମିଳିଲା, ଚରଣାମୃତ ମିଳିଲା, ସବୁତକ କୈବର୍ତ୍ତ ଏକାପାନ କରିଗଲେ। ଏହାପରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, କାହିଁକି? ମୁଁ ଚରଣାମୃତ ପାନ କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ମୁଁ ଚରଣାମୃତ ପାନ କଲାବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାତକ ପରି ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚରଣାମୃତର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ, ଯେଉଁ ଦବାର ଥିଲା, ତମେ ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆ ପିଇଗଲ ଢକଢକ କିରି, ସେତେବେଳେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ 3 ଥର ପିଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ୍ରିତାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତ୍ରିତାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାମୃତକୁ ମୁଁ 3 ଥର ପାନ କରିଛି। ଏବେ ଏ କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସିନା ତୃପ୍ତ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ମୁଁ ନିଜେ ତୃପ୍ତ ହେଲି, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ କଥା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହଉ ପାଦ ଆଉ ଥରେ ଧୁଅ। ପାଦ ଧୁଆ 4ଥ ଥର ପାଦ ଧୁଆ ଗଲା। କଟରାରେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣି ପାଦ ଧୋଇଲେ। ଚରଣାମୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା କି? ଏବେ ଚାଲ ନୌକାକୁ ଯିବା। ହଲିଲେନି କୈବର୍ତ୍ତ। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେମାନେ ଅପାଠୁଆ ଲୋକ। ଭଗବାନ କ'ଣ, ଠାକୁର କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ କିଏ, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏକା ମୁକ୍ତ ପାଇଯିବି ଏବଂ ମୋ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବି। ଯଦି ଜନମଙ୍ଗଳ କରିପାରିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଣିଷରେ ଗଣା ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ରାମ? ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଯେ ବେଗେ ଯାଅ, ଡେରି କର ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଆସୁଛି କହିଗଲେ ଗାଁକୁ। ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ସମସ୍ତେ ବେଢ଼ିଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ପାନ କଲେ। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କେହି ରହିଗଲେ କି? କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କଥା ନହେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ମୋର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କ'ଣ କି ନିବେଦନ? କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଲି ମୂର୍ଖ ଲୋକ,
ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପୂର୍ବଜମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣୋଦକ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାପରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଆଉ ଥରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲେ। ଚରଣାମୃତ ନେଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣମୃତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଲେ କେଉଁଠି? ନୌକାରେ। ନୌକା ଚାଲିଲା। ନୌକା ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି। ନୌକା ଚଲାଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆହୁଲା ମାରୁଛନ୍ତି କିଏ? କୈବର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମିତି ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିପୂତ ନୟନରେ। ନା ଚଲଉ ଚଲଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କାତକୁ କେଉଁଠି ନାରେ, ସେମିତି ନିହାରି ରହିଛନ୍ତି, ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭଉଁରୀରେ ନା ପଡ଼ିଗଲା। ନା ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଗିରିଗିରି ଗିରିଗିରି ଗିରି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନାଉରିଆକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଅନାଇ ରହିଛ କ'ଣ? କାତ ମାର ଏବଂ ନାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଭଉଁରୀରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହାପରେ କୈବର୍ତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ 43 ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋନିରେ ଆମକୁ ଘୁରେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତଥାପି ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଭଉଁରୀରେ ଆମେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଉ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭଉଁରୀରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରା ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଜ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭରସା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ? ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସାରା ସଂସାରକୁ ଠିକ୍ ଲାଇନରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଏ ନାଁର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି? ମୋତେ ଆହୁଲା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଆହୁଲା, ମୁଁ, ଏ ନା, ଏସବୁ ମାତ୍ର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଅସଲ କଲାବାଲା ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି କହିଲେ, ପୁଣି ଅନାଇ ରହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଲେ। ଯାହା ହେଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଆରକୂଳରେ। ଆରକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିନଥିଲେ କିଏ? କୈବର୍ତ୍ତ। ଏଇଥିପାଇଁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଣାମ କଲା ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲି। ଅଧୀନକୁ ଆସି ମୋ କଥା, ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେ, ମା ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେ, ଲମ୍ବ ହେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କିଏ? କୈବର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଭୁ କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆରେ କୈବର୍ତ୍ତ ହେଲା ସିନା ପୁଅ, ମୁଁ ହେଲି ବାପା। ପୁଅ ସିନା କହିଲା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ନେବି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ବାପା ହିସାବରେ ମୋତେ ତ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବି କ'ଣ? ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଇ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ଖୁସି କରାଇବି? ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମା ସୀତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖର ମଳିନତା ଉପରେ। ପ୍ରକୃତ ପତ୍ନୀ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ମୁହଁରୁ ନ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମା ସୀତା ବୁଝିଗଲେ ଯେ କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ହାତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କ୍ରମେ ରହିଯାଇଥିଲା ମୁଦ୍ରିକା। ସେ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ମା କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏତେ ଜୋରରେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଜୋରରେ ଟାଣିଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଝରଝର ହେଇ ବହୁଛି। ସେ ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୁଲ କ୍ରମେ ଏ ମୁଦ୍ରିକା ରହିଯାଇଥିଲା, ଏ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଆପଣ କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ, କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସେ ମୁଦ୍ରିକା ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୈବର୍ତ୍ତ, ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମୁଦ୍ରିକା ନିଅ। କୈବର୍ତ୍ତ ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ତ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଘରବାଲା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ସବୁ ରଖିନେଲେ,
କୋଚା କୋଚା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିକୁ ମୁଁ ଛଡ଼ାଇ ନେବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ମିଥ୍ୟା କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛି ନେବି ନାହିଁ, ଏ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନେବି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋ କୈବର୍ତ୍ତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋଭୀ ନୁହଁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ମୁଁ ନ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇସାରିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁନି ଋଷିଗଣ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ମୁଦିଟି ନେବି? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଇଗଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋତେ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଚରଣାମୃତ ଦେଲେ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚରଣାମୃତ ଦେଲେ, ମୋ ଗାଁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ, ମୋ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁଭରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଇପଟେ ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି କଥା କହିବାର କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନେବା ନୁହଁ, ଫେରିଲା ବେଳେ କି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ, ଆଉ ଥରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ମୋର ଭେଟ ହେବ। କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କଥା ଭକ୍ତିପୂତ ନିବେଦନ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମର କାହାଣୀ ହେଇ ରହିଗଲା। କାରଣ କିଏ ଦିନସାରା ଡାକି ଡାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଏ ନାହିଁ, କିଏ ଭକ୍ତି କରି କରି ତାର ସମୟ ବିତିଯାଏ, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୈବର୍ତ୍ତର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମନର ନିଷ୍କପଟତାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିଥିବ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।